Hello students. In the last session we understood the chapter with the help of PPT, and today in this session we have to start with the reading of the chapter The Night Train to Deoli. First we will read about the story and then we will start with the chapter. The Night Train at Deoli is a story of adolescent infatuation presented with great sensitivity. Adolescent infatuation એટલે શું એ મેં તમને પીપીટી ટાઈમે પણ સમજાવ્યું કે ટીનેજ યર્સ જેમાં એક નજરે જોઈને તમને અટ્રેક્શન થઈ જાય છે અને ખાલી અટ્રેક્શન જ હોય છે, બીજું કાંઈ નહીં. એને આપણે એડોલેસન્ટ ઇન્ફેચ્યુએશન કહીએ છીએ. એટલે નાઇટ ટ્રેન એટ દિયોલી જે છે એ એક એવા એડોલેસન્ટ ઇન્ફેચ્યુએશનની સ્ટોરી છે જેને ખૂબ સેન્સિટિવ તરીકે આપણી સામે દર્શાવવામાં આવી છે. It expresses the narrator's attraction for a poor basket seller whom he comes across at a small station while on his way to Tehran. The narrator is in his late teens when he travels by train from Delhi to Tehran every summer to spend the vacation with his grandmother. On the way to Dehra, the train stops at a small village called Deoli. The narrator meets a young and attractive girl who sells baskets on the station platform. He is instantly interested and buys a basket from her. On his subsequent visit, he is bolder and strikes up a conversation with her, but every time he has to rush back into the train so that he does not miss it. He makes plans to take her with him, carried away by his youthful and romantic imagination. The next time, however, he does not see her, and he is unable to find out her whereabouts despite inquiring at the station. He meets the girl only twice, never to see her again, but she remains in his memory for a long time. આ સ્ટોરીમાં નરેટર જે છે એ એક ગરીબ બાસ્કેટ સેલર માટેનું પોતાનું અટ્રેક્શન એક્સપ્રેસ કરે છે, જેને તે દેહરા જતા સમયે એક નાનકડા સ્ટેશન ઉપર મળ્યો હતો. નરેટર જે છે એની ટીન્સના લેટ ફેઝમાં, એટલે કે એનું ટીન્સ પૂરું, ટીનેજ લાઈફ એની પૂરી થવા એવી જ છે એવા ટાઈમની આ વાત છે, જ્યારે એ ટ્રેનથી દિલ્હીથી દેહરા જતા હોય છે સમર વેકેશન કરવા પોતાના ગ્રાન્ડમધરને ત્યાં. દેહરા જતા સમયે ટ્રેન જે છે એ નાનકડા ગામ દિયોલીમાં રૂકે છે. ત્યાં નરેટર એક યંગ અને અટ્રેક્ટિવ છોકરી જે બાસ્કેટ વેચતી હોય છે સ્ટેશન પ્લેટફોર્મ ઉપર તેને મળે છે અને તરત જ તેનામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ થઈ જાય છે અને તેની પાસેથી એક બાસ્કેટ પણ ખરીદે છે. એની બીજી વિઝિટમાં એ વધારે બોલ્ડ થઈ જાય છે, થોડુંક એનામાં હિંમત આવી જાય છે અને કોન્વર્ઝેશન એટલે વાતચીત કરવાની ટ્રાય કરે છે, પણ દર વખતે એને પાછું ટ્રેનમાં જતું રહેવું પડે છે, નહીંતર ટ્રેન મિસ થઈ જાય. એ એવા પણ પ્લાન્સ કરે છે પોતાની રોમેન્ટિક ઇમેજિનેશનમાં કે હું આને મારી સાથે જ લેતો જાઉં, પણ જ્યારે એ બીજી વખત આવે છે ત્યારે તે છોકરી તેને ત્યાં દેખાતી નથી. એને ખૂબ ગોતવાની ટ્રાય કરે છે પણ એને ક્યાંય મળતી નથી, કે ના એ ક્યાં છે એ ખબર પડતી નથી. આ છોકરી એને 2 જ વખત મળી હોય છે પણ પછી ક્યારેય મળતી
નથી અને એની મેમરીમાં લાઈફ ટાઈમ માટે રહી જાય છે. Now we start with the reading of the story. When I was at college, I used to spend my summer vacations in Dehra at my grandmother's place. I would leave the plains early in May and return late in July. Deoli was a small station about 30 miles from Dehra. It marked the beginning of the heavy jungles of the Indian Terai. નરેટર એમ કહે છે કે હું જ્યારે કોલેજમાં હતો ત્યારે હું મારા સમર વેકેશન્સમાં દહેરા જતો મારા દાદીને ત્યાં. હું દિલ્હીથી મેનમાં સ્ટાર્ટિંગમાં નીકળી જતો અને રિટર્ન પાછું જુલાઈના એન્ડમાં થતો. દિયોલી એક નાનકડું સ્ટેશન હતું દહેરાથી 30 માઇલ્સ દૂર, જ્યાંથી હેવી જંગલ્સ, જે ઇન્ડિયન ટેરાઈના જે હેવી જંગલ્સ છે એની સ્ટાર્ટિંગ દિયોલીથી થતી હતી. The train would reach Deoli at about 5 in the morning, when the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps, and the jungle across the railway tracks would just be visible in the faint light of dawn. Deoli had only one platform, an office for the station master and a waiting room. The platform boasted of a tea stall, a fruit vendor, and a few stray dogs, not much else, because the train stopped there for only 10 minutes before rushing on into the forests. ટ્રેન જે છે એ સવારે 5 વાગે દિયોલી પહોંચતી. સવારે 5 વાગે તમને સ્ટેશન ઉપર વધારે કંઈ દેખાય નહીં, લાઇટ બહુ હતી નહીં, ખાલી અમુક ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ્સ યા ઓઇલ લેમ્પ્સ તમને જલતા દેખાતા હતા. ઉજાસ તો હજી થયો ન હોય અને જંગલ આગળ હતું, જે તમને સૂરજની કિરણ જેમ જેમ ઉગે એમ એમ થોડું થોડું આગળ આગળ તમને રેલવે ટ્રેક્સ અને જંગલ દેખાતા જતા હતા. હવે દિયોલી એટલું બધું નાનું હતું કે તેમાં એક જ પ્લેટફોર્મ હતું, સ્ટેશન માસ્ટર માટેની એક ઓફિસ હતી અને એક વેઇટિંગ રૂમ હતું. એ પ્લેટફોર્મ જે એક જ પ્લેટફોર્મ હતું એમાં પણ એક ટી સ્ટોલ, એક ફ્રૂટ વેચવાવાળો અને થોડાક કૂતરા, બીજું કાંઈ તમને જોવા મળતું નહીં. આમ હોવા છતાં ટ્રેન પૂરી 10 મિનિટ માટે ત્યાં રૂકતી હતી અને પછી ફોરેસ્ટમાં વહી જતી. હમણાં મેં તમને કીધું એમ દિયોલીથી હેવી જંગલ્સ સ્ટાર્ટ થતા હતા, એટલે ટ્રેન ત્યાંથી ઉપડે એટલે પછી જંગલનું સ્ટાર્ટિંગ થઈ જાય. Why it stopped at Deoli, I don't know. Nothing ever happened there. Nobody got off the train and nobody got in. There were never coolies on the platform. But the train would halt there for a full 10 minutes and then a bell would sound, the guard would blow his whistle, and presently Deoli would be left behind and forgotten. દિયોલીમાં શું કામે રૂકતું મને પણ નથી ખબર. ત્યાં કંઈ જ થતું નહોતું, કોઈ ટ્રેનથી ઉતરતું નહીં અને કોઈ ટ્રેનમાં પાછું ચડતું નહીં. ત્યાં સુધી નાનું હતું કે ત્યાં તમને ક્યારેય કુલીસ પણ જોવા નથી મળ્યા. આટલું નાનું હોવા છતાં ટ્રેન પૂરી 10 મિનિટ માટે ત્યાં રૂકતી હતી અને પછી એક બેલનો અવાજ આવતો, ગાર્ડ એની વિસલ વગાડતો અને દિયોલી પાછળ રહી જતું અને બધાઈને પાછું ભૂલાઈ જતું હતું. I used to wonder what happened in Deoli behind the station walls.
I always felt sorry for that lonely little platform and for the place that nobody wanted to visit. I decided that one day I would get off the train at Deoli and spend the day there just to please the town. નરેટર જે છે એ હંમેશા વિચારે ચડેલા રહેતા કે દિયોલીમાં શું થતું, આ સ્ટેશનની બારે કેવી દુનિયા છે કે કોઈ અહીંયાથી ક્યાંય જતું નથી, કોઈ અહીંયા કંઈ આવતું નથી, તો અહીંયાના માણસો કેવા છે, આ સ્ટેશનની જે બાઉન્ડ્રીઝ છે એની આગળ શું થાય છે. અને એને આ નાનકડા જે પ્લેટફોર્મ માટે ખરાબ પણ લાગતું, કેમ કે એ એક એવી જગ્યા હતી જ્યાં કોઈ અવાજ નહોતું માંગતું. એ દિવસે નરેટર જે છે એ એવું નક્કી કરે છે, એક દિવસ હું આ ટ્રેનથી ઉતરીશ આ દિયોલીમાં અને એક આખો દિવસ હું અહીંયા સ્પેન્ડ કરીશ, જેથી કરીને આ ટાઉન પણ રાજી થાય કે ચલો અહીંયા ફાઇનલી કોક અમને વિઝિટ કરવા આવ્યું છે, કોક વિઝિટર આજે આપણું મહેમાન બનીને અહીંયા આવ્યું છે. એટલે અત્યાર સુધી આ જે તમારું સીન 1 હતું એમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કોલેજનો સ્ટુડન્ટ હોય છે નરેટર, દિલ્હીમાં ભણતો હોય છે અને એને સમર વેકેશન્સ પડે છે એટલે એ પોતાની દાદીને વિઝિટ કરવા દહેરા જાય છે. એ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ મેમાં જાય છે અને લેટ જુલાઈમાં પાછા રિટર્ન થાય છે. દહેરા જવા ટાઈમે દહેરાથી 30 માઇલ્સ દૂર એક નાનકડું સ્ટેશન દિયોલી કરીને આવે છે, જ્યાંથી પછી જંગલની સ્ટાર્ટિંગ થઈ જાય છે. આ ટ્રેન જે છે જેમાં નરેટર હંમેશા આવ જાવ કરે છે એ સવારે 5 વાગે દિયોલી પહોંચે છે અને એ સ્ટેશનમાં બહુ લાઇટ કંઈ હોતી નથી, અમુક ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ અને ઓઇલ લેમ્પ હોય છે. જંગલમાં રેલવે ટ્રેક્સ અને જંગલ તમને જેમ જેમ સૂર્યની કિરણ વધતી જાય એમ એમ તમને દેખાતા થઈ જાય છે. ડોન એટલે મેં તમને પહેલાં પણ કીધું હતું કે સવાર થવાનો જે સમય હોય રાતથી સવારની વચ્ચેનો એને ડોન કહેશું આપણે, જ્યારે સવાર થતી હોય છે. દિયોલીનું એક જ પ્લેટફોર્મ હોય છે અને એક ઓફિસ હોય છે સ્ટેશન માસ્ટર માટે અને એક વેઇટિંગ રૂમ હોય છે. એ પ્લેટફોર્મમાં ટી સ્ટોલ, ફ્રૂટ વેન્ડર અને અમુક કૂતરા જોવા મળે છે. આટલું નાનું હોવા છતાં પણ એ સ્ટેશન ઉપર 10 મિનિટ માટે ટ્રેન રૂકતી હતી અને પછી ફોરેસ્ટમાં વહી જતી હતી. શું કામ દિયોલી રૂકતી એ એનું નરેટરને પણ નથી ખબર કારણ શું હતું, કેમ કે ત્યાં કંઈ થતું જ નહીં, કોઈ ચડતું નહીં, કોઈ ઉતરતું નહીં, કોઈ કુલી જોવા નહોતા મળતા, છતાંય ટ્રેન ત્યાં 10 મિનિટ માટે રૂકતી હતી. પછી એક બેલ વાગતી, ગાર્ડ વિસલ વગાડતો અને દિયોલીને બધા ભૂલી જતા. આવું બધું જોઈને નરેટરને વિચાર આવે છે કે દિયોલીમાં શું થતું હશે અને ખરાબ પણ લાગે છે કે આ કેવી જગ્યા છે જે કોઈએ વિઝિટ કરવી જ નથી. માટે તે નક્કી કરે છે કે એક દિવસ હું પોતે દિયોલીમાં આવીશ અને આખો દિવસ રહીશ, એટલે ટાઉન આ જે દિયોલી છે એ ખુશ થઈ જશે. I was 18 visiting my grandmother and the night train stopped at Dioli. A girl came down the platform selling baskets. હવે 18 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે નરેટર હતા ત્યારે તે પાછા પોતાના દાદીને મળવા જાય છે અને રાતની આ જે એની ટ્રેન હતી એ દિયોલીમાં રૂકે છે. હવે ત્યાં પ્લેટફોર્મ ઉપર એક છોકરી બાસ્કેટ વેચતી આવે છે. It was a cold morning and the girl had a shawl thrown across her shoulders. Her feet were bare and her clothes were old, but she was a young girl, walking gracefully and with dignity. સવારકોર હતી એટલે બહુ ઠંડક હતી એટલે હવે શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય કે ચોમાસું હોય, જ્યારે સવાર થવાની હોય ત્યારે સવારની કોર થોડુંક ઠંડી હોય જ છે. એટલે અત્યારે બી સવારે થોડીક ઠંડી હતી, જેના કારણે છોકરીએ પોતે શાલ ઓઢેલી હતી. એના ફીટ એટલે પગે એને કાંઈ પહેર્યું નહોતું અને કપડાં જૂના પહેર્યા હતા, પણ તે એક યંગ છોકરી હતી
જે એકદમ ડિગ્નિટી સાથે ચાલતી હતી. When she came to my window, she stopped. She saw that I was looking at her intently એટલે આતુરતાથી. But at first she pretended not to notice. Pretended એટલે ઢોંગ કરવો. She had pale skin, set off by shiny black hair and dark troubled eyes. And then those eyes, searching and eloquent, met mine. Eloquent એટલે છટાદાર. હવે જ્યારે એ છોકરી બાસ્કેટ વેચતી હતી ત્યારે છેલ્લે આ નરેટરના વિન્ડો પાસે જ્યારે આવી ત્યારે ત્યાં રૂકી ગઈ. છોકરી જોતી હતી કે કેટલા આતુરતાથી નરેટર એની સામે જોતો હતો, અને છતાંય એવું ઢોંગ કરતી હતી કે એને નથી ખબર કે નરેટર એની સામું જોવે છે. એની સ્કિન એકદમ પેલ હતી એટલે યલોઇશ હતી, શાઇની બ્લેક હેર હતા, આંખ પણ એકદમ કાળી કાળી હતી, પણ એમાં કંઈક ચિંતા દેખાતી હતી. અને એ આંખ પછી ગોતતા ગોતતા મારી આંખને મળી આવી. She stood by my window for some time and neither of us said anything. But when she moved on, I found myself leaving my seat and going to the carriage door and stood waiting on the platform, looking the other way. I walked across to the tea stall. A kettle was boiling over on a small fire, but the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. The girl followed me behind the stall. હવે થોડીક વાર માટે છોકરી વિન્ડો પાસે ઊભી રહી, પણ બેમાંથી કોઈ કંઈ બોલ્યા નહીં. પણ જ્યારે એ આગળ ચાલી ગઈ ત્યારે નરેટરથી રહેવાનું નહીં એટલે એની સીટ મૂકી અને દરવાજા પાસે ગયા, અને ત્યાં જોવે છે તો છોકરી પ્લેટફોર્મમાં વેટ કરે છે, બીજી બાજુ જોતી હોય છે. આવું જોઈને નરેટર જે છે ટ્રેનમાંથી ઉતરે છે અને ટી સ્ટોલ પાસે ચાલ્યા જાય છે. ટી સ્ટોલમાં એ જોવે છે તો એક કેટલ ઉપર ચા ગરમ થતી હતી, પણ જે ઓનર હતો સ્ટોલનો એ ટ્રેનમાં ચા વેચવા ગયો હતો એટલે એ ત્યાં ક્યાંય નજર આવતો નહોતો. છોકરી જે છે એ પણ નરેટરને સ્ટોલ પાસે ફોલો કરે છે.